시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 모닝뉴스 시작합니다. 미국을 국빈 방문한 한국의 윤석열 대통령이 나흘째 일정으로 미국 상하원 합동회의 연설을 했습니다. 윤 대통령은 한국전쟁 당시 보여주었던 미군 장병들의 희생에 깊은 감사를 표하면서 70년 역사의 미한동맹과 양국의 미래를 역설했습니다. 또 이 북한 도발 문제를 지적하면서 미한 정상회담을 통한 강력한 확장억제 합의를 강조하고 북한 인권 문제 개선을 위한 국제사회의 관심을 촉구했습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 미국 상원과 하원 의원들이 모인 하원 본회의장에서 한국의 윤석열 대통령은 자유의 동맹, 행동하는 동맹이라는 주제로 연설을 시작했습니다. 윤 대통령은 영어로 진행한 이 연설에서 먼저 미국과 한국의 70년 동맹 관계를 강조하며 한국 전쟁에서 한국군과 함께 싸운 미군 장병들의 희생에 깊은 감사를 표했습니다. On behalf of the Korean people, I would like to thank you deeply. We salute his noble service and sacrifice. 윤 대통령은요, 전쟁의 폐허 속에서 미국 등의 지원으로 눈부시게 성장한 한국을 소개한 뒤 이어 두 나라는 세계의 자유와 평화를 지키는 글로벌 동맹으로 발전했다고 역설했습니다. 윤 대통령은 그러면서 민주주의 위기 문제를 지적했습니다. Today, our democracy is at risk. In many parts of the world, false propaganda and disinformation are distorting the truth and the public opinion. They are threatening democracy. 북한 문제와 관련해선 불법적 핵 개발과 미사일 도발 문제를 분명하게 짚었습니다. 윤 대통령은 북한의 도발은 한반도와 세계 평화에 대한 심각한 위협이라며 조 바이든 대통령과 정상회담에서 합의한 확장억제 강화와 긴밀한 미한 공조, 미한일 3국 공조의 중요성을 강조했습니다. Yesterday, President Biden and I agreed to strengthen the U.S. extended deterrence. Along with close Korea-U.S. coordination, we need to speed up Korea, U.S., Japan trilateral security cooperation to counter increasing North Korean nuclear threat. 윤 대통령은요, 북한 주민들이 겪고 있는 비참한 인권 실상을 전 세계에 알리는 동시에 북한 주민에게 자유를 전달하는 의무를 게을리해서는 안 된다고도 강조했습니다. 경제 분야에서의 미국과 한국 관계도 구체적으로 설명했습니다. 특히 양국은 외교 안보를 넘어 첨단 분야 혁신을 함께 이끌고 최첨단 반도체 협력 강화를 통한 회복력 있는 공급망 구축에 기여하는 한편 우주와 사이버 공간에서 양국 간 협력도 확대해야 한다고 밝혔습니다. 또 우크라이나 전쟁은 국제 규범을 어기고 무력을 사용해 일방적으로 현상을 변경하려는 것이라며 한국은 정당한 이유 없이 감행된 우크라이나에 대한 무력 공격을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. VOA 뉴스 이조은입니다. 미한동맹 70주년을 맞아 열린 이번 조 바이든 대통령과 윤석열 한국 대통령의 정상회담에서 양국 관계는 글로벌 포괄적 전략동맹으로 격상된 것을 확인할 수 있었다고 전문가들은 평가했습니다. 북핵 위협에 대응하기 위해 핵협의그룹을 창설한 데 대해서는 한국 국민들에게 미국의 확장 억제에 대한 신뢰를 높일 것으로 분석했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 미국 중앙정보국 CIA에서 북한 문제를 다뤘던 브루스 클링너 헤리티지 재단 선임 연구원은 이번 미한 정상회담 결과는 매우 긍정적이었다고 평가했습니다. 특히 양측 모두 전반적인 관계뿐 아니라 동맹의 중요성을 강조하길 원했던 것이 분명하다면서 외교 안보를 포괄하는 다양한 분야에서 양국 간 협력이 논의된 점을 높이 평가했습니다. The real breadth of topics that were discussed just in the joint press conference. It clearly shows that the relationship is very expansive. It includes not only the North Korean threat, but also the Indo-Pacific security areas, as well as economic, business interests, high technology, and now new cyber and space initiatives.
로버트 아이논 전 국무부 비확산 군축 담당 특별보좌관은 새로운 협의체인 핵협의 그룹 창설에 주목했습니다. 한국 내에서 우려하고 있는 미국의 확장억제 공약에 대한 한국의 역할로 확장억제에 대한 확신과 신뢰를 높일 수 있다는 것입니다. I think this new group will give South Koreans a greater voice in the development and execution of extended deterrence policies. It will be a forum for the discussion of options for an alliance response, whether conventional or nuclear, to North Korean aggression. I believe it'll give South Koreans a greater confidence that their government can play a prominent role in discussions affecting their vital security interests. 게리 세이모어 전 백악관 대량 살상 무기 조정관도 핵협의 그룹이 가동되면 미국과 한국 사이의 협력이 확대되고 있다는 가시적인 증거가 나타날 것이라며 북대서양 조약기구 나토와 달리 한국에는 전술핵을 배치하지 않는다고 해서 협의체의 효력이 약화되는 것은 아니라고 분석했습니다. So I think the U.S. has many different options for using nuclear weapons if it had to, and we don't need to, the U.S. military doesn't need to have tactical nuclear weapons based in South Korea because the U.S. has other means for delivering nuclear weapons through aircraft or missiles or submarines. IRA, 인플레이션 감축법 등 양국 관계의 산적한 경제 분야 현안을 해결하기 위한 노력을 보여줬다는 평가도 이어졌습니다. 트로이 스탠거런 한미경제연구소 선임국장은 경제협력 부문은 이제 위한 관계의 핵심 요소가 됐다면서 이번 정상회담을 계기로 경제 관련 협의가 심화될 것이라고 말했습니다. When we look at technologies such as semiconductors, which are foundational for economic growth, national defense, it's clear that the United States and South Korea are partners at a very deep level on key economic issues going forward. And so when we consider the possibilities here, what you can see is the two sides trying to take and both work through some of the tensions we've seen recently with the Inflation Reduction Act and the CHIPS and Science Act, but also take and build on that cooperation to the benefit of both countries. 스탠거런 선임국장은 그러면서 이번 정상회담을 계기로 창설되는 차세대 핵심, 실흥기술 대화 등을 통해 협의를 심화하면서 앞으로는 유사한 어려움을 예방할 수 있을 것이라고 말했습니다. VOA 뉴스 조은정입니다. 미국을 국빈 방문 중인 윤석열 한국 대통령의 부인 김건희 여사가 워싱턴에서 탈북 청년들과 인권운동가들을 만났습니다. 비공개로 진행된 이번 만남 이후 참석자들은 VOA에 한국 대통령 부인과의 만남은 큰 힘이 됐다고 말했습니다. 김영권 기자가 보도합니다. 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 26일 오후 워싱턴의 주미 대한제국공사관에서 북한을 탈출한 뒤 미국에 정착한 청년들과 만났습니다. 황종국 유엔 주재 한국대사회 사회로 1시간가량 비공개로 진행된 이번 만남엔 탈북민 출신으론 조셉 김 부시 연구소 북한 담당 연구원과 글로벌 평화재단 연구원인 이현승 씨와 그의 동생인 대학원생 이서연 씨가 참석했습니다. 또 북한에 17개월간 억류되었다가 2017년 6월 혼수 상태로 풀려난 뒤 엿새 만에 숨진 미국인 대학생 오토 원벼의 어머니 신디 원벼 씨도 자리를 함께했습니다. 북한 고위관리 출신이었던 아버지와 함께 온 가족이 탈북해 미국에 정착한 이현숙 연구원 남매는 북한 인권 개선을 위한 윤 대통령 부부와 한국 정부의 의지를 확인할 수 있는 자리였다고 말했습니다. 북한 인권 문제로 특별히 영부인께서 이렇게 자리를 마련해 주신 게 저희한테는 감사한 일이고 에너지를 북돋아줄 수 있는 일이라고 생각합니다. 영부인님께서 이렇게 인권 문제에 관심을 가지고 탈북민들을 만나주신 것은 처음이라고 생각을 하고 그만큼 윤석열 정부의 북한 인권 개선에 대한 의지가 강하게 드러나고 그래서 이거를 단순히 그냥 한 영부인의 개인적인 행보가 아니라 그만큼 윤석열 정부의 의지가 반영된 그런 활동이었다고 생각을 하고 아들의 죽음과 북한의 인권 유린 실상을 알리기 위해 2019년 한국을 방문했던 당시 문재인 대통령과의 면담을 요청했다가 거절당했던 신디 원비어 씨는 이번 만남을 통해 북한의 인권 침해 문제에 대한 김건희 여사의 역할이 기대된다고 밝혔습니다. I really liked her and I truly believe that she cared about what happened to Otto and I think she's going to make a huge difference
in the future. I'm very confident that she is genuine and cares and wants to help stop the suffering in North Korea. 김 여사는 신디 원비어 씨에게 아드님의 소식은 저뿐만 아니라 우리 국민 모두에게 큰 충격이었다며 위로를 전했으며 참석자들이 겪은 북한에서의 사연과 인권단체들의 활동을 들은 뒤 국제사회 전체가 연대해 북한 주민의 열악한 인권 상황을 알리고 개선하기 위한 노력의 필요성을 강조했다고 한국 대통령실이 전했습니다. 또 앞서 가진 질 바이든 여사와의 만남에서 북한의 인권 문제는 한미 양국이 관심을 가져야 할 매우 심각한 문제임을 강조했고 바이든 여사도 이에 공감했다고 전했으며 한국 정부의 북한 인권 문제 해결 의지는 그 어느 때보다도 강하다면서 여러분들도 계속 관심을 갖고 지켜봐 달라고 당부했다고 한국 대통령실이 밝혔습니다. 한편 이번 만남엔 미국 국무부의 정박 동아태 담당 부차관보와 그레그 스칼라트 북한인권위원회 사무총장, 수잔 솔티 북한자유연합 의장도 참석했습니다. VOA 뉴스 김영권입니다. 일본 정부가 미한 정상회담에서 양국이 미국의 확장억제를 강화하기로 한 데 대해 영내 평화에 이바지 한다며 긍정적으로 평가했습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 27일 정례 브리핑에서 미한일 3국을 둘러싼 현재 안보 환경이 한층 더 엄중해지고 있다면서 일본도 3국 간 협력은 북한에 대한 대응뿐 아니라 영내와 국제사회의 평화와 안정, 자유롭고 열린 인도태평양 실현에 더욱 중요하다고 생각한다면서 이같이 밝혔습니다. 중국은 미한 정상회담 공동성명에서 타이완 해협 안정의 중요성이 거론된 데 대해 강하게 반발했습니다. 중국 외교부의 마오닝 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련 사안에 대해 미국과 한국은 타이완 문제의 실제를 똑바로 인식하고 하나의 중국 원칙을 존중하며 타이완 문제에서 언행에 신중을 기하고 잘못되고 위험할 길로 멀리 가지 말라고 밝혔습니다. 미한 정상은 전날 공동성명에서 타이완 문제와 관련해 불법적인 해상 영유권 주장과 매립 지역의 군사화 및 강압적 행위를 포함해 인도태평양에서 그 어떤 일방적 현상 변경 시도에도 강력히 반대한다고 밝혔습니다. 북한이 영변 핵시설에서 핵탄두의 원료인 플루토늄을 최대 8kg까지 새로 가공할 가능성이 있다고 미국의 북한 전문 매체 38노스가 밝혔습니다. 38노스는 26일 보고서를 통해 최근 영변 핵시설을 촬영한 위성사진을 분석한 결과 단지 내 5메가와트 원자로 활동이 몇 주 동안 중단된 것으로 보인다면서 원자로 가동 뒤 나오는 폐연료봉을 근처 방사화학실험실에서 재처리할 경우 핵탄두 원료인 플루토늄을 생산할 수 있다고 밝혔습니다. 그러면서 5메가와트 원자로가 냉각수 방출을 멈추고 폐수됐을 가능성이 있으며 핵연료 교체가 목적일 경우 사용된 연료는 곧 재처리될 가능성이 크며 이럴 경우 무기급 고순도의 플루토늄이 5kg에서 8kg가량 분리돼 북한의 핵 비축량을 늘릴 수 있다고 분석했습니다. 38노스는 재처리가 시작되기까지는 몇 달이 소요될 수 있다면서 향후 방사화학 실험실 인근에서 연기 발생 여부가 재처리를 가늠할 핵심 지표가 되기 때문에 관련 모니터링이 중요하다고 강조했습니다. 한국 대법원이 대북전단을 살포하는 민간단체에 대해 문재인 전임 정부의 설립허가 취소 처분의 적법성 여부를 다시 판단하라고 판결했습니다. 한국 대법원은 27일 탈북민 단체인 자유북한운동연합이 통일부 장관을 상대로 낸 비영리법인 설립허가 취소 소송 상고심에서 원고 패소로 판결한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다. 이 단체는 앞서 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부부장이 대북전단 살포는 4.27 판문점 선언 등 남북 간 합의 위반이라고 문제 삼은 뒤 2020년 7월 당시 통일부로부터 법인 허가를 취소한다는 통보를 받았습니다. 이 단체는 이에 따라 통일부 장관을 상대로 설립허가 처분 취소를 요구하는 소송을 제기해 1심과 2심에서 모두 패소했었지만 정부의 처분은 헌법상 표현의 자유를 침해할 뿐 아니라 대북전단 금지법은 위헌이라는 권영세 현 통일부 장관의 최근 의견에도 반한다며 상고했었습니다. 이상으로 VOA 모닝뉴스를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.